Hello. Are you listening or not? Sir, I mean, are you able to listen or not? Depends, sir. Total load is 10 kilonewtons, that to symmetric loading. So that's why your reactions will become total load divided by 2. So total load is 10. So 10 by 2 is equal to 5. Therefore, reactions will become 5. Understood? Yes or no? sir. Yeah. So now I am just using the method of joints to find out the force in every member. Now, to apply the method of joints, I have to know some rules. So what is the first one? So first one is only one thing is required. So you have to start at a joint where you have only two unknown members. Now tell me what are all the joints which has two unknown members? ఏ జాయింట్లు టూ అన్నోన్ మెంబర్స్ ఉన్నాయి? Joint A. And A. జాయింట్ ఏ అండ్ జాయింట్ డి, కరెక్ట్? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yeah. So now I will start at joint D. So joint D, if I take it, no, I know the vertical reaction 5 kilonewtons. I have one inclined member which is making 60 degrees with the horizontal and one horizontal member. Correct? Huh? That are only the two members and one force. That is reaction. Now calculate sigma V is equal to 0. If I calculate sigma V is equal to 0, upward force 5 is equal to force in member DC into sin 60. Sin 60 is the vertical component, right? Avuna kada? Yes, sir. Sin 60 Yes, sir. is how much? Root 3 by 2. Root 3 by 2, if I send it to other side, it will become 2 by root 3. Already 5 is there. So 5 into 2 by root 3. How much? 5 into 2 by root 3 enta? 10 by root 3. Yeah. So that force in member DC is 10 by root 3. అర్థమైందా, అర్థం అవ్వలేదా? లేకపోతే ఒక వాల్యూ రాసినాను చూడండి అక్కడ, జాయింట్ డి ఒకటి చేశాను. బట్ మీకు లాజిక్ అర్థమైతే చాలా సింపుల్ అంటున్నా, వేరే ఏమి చేయాల్సిన పని లేదు. మీరు ఎంత ఎవరెవరు జస్ట్ విత్ ఇన్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ 2 to 3 minutesలో కంప్లీట్ చేయగలిగినారు ప్రాబ్లం? ఐ మీన్ ఫోర్సెస్, 3 ఫోర్సెస్ కలిపి అంత స్పీడ్గా చేయగలరా, చేయలేరా? మీరు చేయలేరంటే నేను నేర్పిస్తాను అందుకోసం. ఈ టోటల్ ప్రాబ్లం నేను 1 minute చేసేసిన, కంప్లీట్ ప్రాబ్లం 1 minute. సో మీకు లాజిక్ తెలుసా తెలీదా అని అడుగుతున్నా. Yeah. So no problem. So you just listen to me. So what I am doing here is, so I have to remember only 3 rules. First is the triangular law and the trapezium law, and also the sigma h0, sigma v0. Only these principles if you know, then you can easily draw the direction of your force and also your sigma h0 and sigma v0. So what I am telling is, suppose if I take the joint D, if I want to make sigma v0, so one force is going vertically upwards, only one inclined member is there. So definitely that inclined member force should come downward, then only this sigma v will become 0. అవునా కదా? 5 kilonewtons అనేది పైకి వెళ్తుందంటే సిగ్మా వి 0 అవ్వాలంటే పై నుంచి కూడా 5 kilonewtons లోడ్ ఉండాలి. అవునా కదా? Yes, sir. So that's why for that member DC you will get the downward force. అది అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెన్స్, డైరెక్షన్ని రిప్రజెంట్ చేసే దానికోసం. సో ఇప్పుడు నేను సిగ్మా V0 చేస్తే ఫోర్స్ ఇన్ మెంబర్ DC ఇంటూ సైన్ 60, సైన్ 60 వేస్తే వర్టికల్ కాంపోనెంట్ వస్తుంది కదా. ఫోర్స్ ఇన్ DC ఇంటూ సైన్ 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. సైన్ 60 వచ్చి రూట్ 3 by 2. If you send it to that side, it will become 2 by root 3. 5 is already there. So therefore that will become 10 by root 3. అర్థమైందా? అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు అదే ఫోర్స్ని, ఆ ఇన్క్లైన్డ్ ఫోర్స్ని హారిజాంటల్ కంపోనెంట్ చేసినాను అనుకో, దెన్ ఐ విల్ గెట్ ద ఫోర్స్ ఇన్ మెంబర్ డిఈ. సో హారిజాంటల్ కంపోనెంట్ ఎంత అవుతుంది దానికి? 10 by root 3కి
10/√3 ఇంటూ cos 60. cos 60 ఎంత? 1/2. సో కాబట్టి ఆ ఫోర్స్ టోటల్ మెంబర్ ఎంత అవుతుంది? 5/√3. సింపుల్, అంతే కదా. 10/√3 ఇంటూ 1/2 ఎంత? 10/√3 ఇంటూ 1/2 అంటే 5/√3. అదే నేను చెప్తున్నా, 5/√3. అవునా కాదా? మీకు అర్థమైందా, అర్థం అవ్వలేదా? 10/√3 అనేది ఫోర్స్ ఇన్ మెంబర్ డిసి ఇంటూ కాస్ టీటా. టీటా వచ్చి 60. కాస్ 60 ఎంత? 1/2. 10/√3 ఇంటూ 1/2 అంటే 5/√3 కదా. సో దట్ మెంబర్ ఫోర్స్ విల్ కమ్. నౌ గో టు జాయింట్ సి. ఎవరికైనా డౌటా? డౌట్ ఏం లేదు. నౌ గో టు జాయింట్ సి, మేక్ సిగ్మా V0. If I go to joint C and make sigma V0, force in member CD and force in member CE are making the same angle. Kada? With horizontal తో CD మెంబరు CE మెంబరు ఒకే యాంగిల్ చేస్తా ఉంది. అవునా కదా? అవునా కదా? అవి రెండు మెంబర్స్ 60 degrees యాంగిల్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి నేను వర్టికల్ కాంపోనెంట్ చేస్తే రెండిటికి సైన్ టీటా వచ్చి రెండు 60 కాబట్టి దట్ టర్మ్స్ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్. ఆ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందంటే ఫోర్స్ ఇన్ మెంబర్ సిడీనే ఫోర్స్ ఇన్ మెంబర్ సిఈకి వస్తుంది. సింపుల్. అవును సార్. కరెక్టా? వచ్చిందా రాలేదా? అది సరిపోయిందా? ఇప్పుడు ఇది సిమ్మెట్రిక్ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి ఈ మూడు ఫోర్సులు తెలిసినాయంటే ఇటుపక్క మూడు ఫోర్సులు డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవచ్చు. కరెక్టా? లోడ్ సిమ్మెట్రిక్ కదా. లోడ్ సిమ్మెట్రిక్ కాబట్టి ఈ మూడు వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ మూడు వేసేసుకోవడమే. సేమ్ సింబల్, సేమ్ వాల్యూ. అవునా కాదా? కదమ్మా. సో వచ్చేసిన. ఇంకా కావాల్సింది ఏంది? ఓన్లీ ఒక బీసీ మెంబర్. సో బీసీ మెంబర్ కావాలంటే గో టు జాయింట్ బి ఆర్ జాయింట్ సి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో జాయింట్ బి తీసుకున్నాను అనుకోండి. జాయింట్ బి తీసుకుంటే బిఏ మెంబర్, ఇఫ్ ఐ రిజాల్వ్ ఇంటూ ఏ హారిజాంటల్ కంపోనెంట్ దట్ విల్ గో టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ కదా. బిఏ మెంబర్ని హారిజాంటల్గా రిజాల్వ్ చేసినాను అనుకో, దట్ విల్ గో టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్. BE member also if I resolve horizontally that will also go towards right side. So total inclined member forces whatever I already known, if I resolve into a horizontal component that is going towards right side. Therefore to make sigma h is equal to 0, that unknown force should be left side. అవునా కదా? అన్నోన్ ఫోర్స్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి. అర్థమైందా, అర్థం అవ్వలేదా? ఒకసారి చెప్పండి సార్ మళ్ళీ. ఫోర్స్ ఇన్ మెంబర్ బిఏ మీరు జాయింట్, ఇప్పుడు యారోస్ కూడా మీకు 2 యారోస్ ఉంటాయి మెంబర్ మీద. ఏ యారో కన్సిడర్ చేసుకోవాలంటే జాయింట్కి నువ్వు ఏ జాయింట్ దగ్గర అయితే రిజాల్వ్ చేస్తా అంటావో ఆ జాయింట్కి దగ్గరగా ఉన్న యారో తీసుకోవాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను బి దగ్గర రిజాల్వ్ చేస్తాను అనుకో, బికి దగ్గరగా ఉన్న యారో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్వర్డ్. సో దట్ ఇఫ్ ఐ రిజాల్వ్ ఇంటూ ఏ హారిజాంటల్ కంపోనెంట్ దట్ విల్ గో టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ కదా. టాప్ అప్పర్ యారో హారిజాంటల్గా లాగండి. హారిజాంటల్గా లాగితే యారో టువర్డ్స్ ఎట్లా ఉంటుంది? రైట్ సైడ్ ఉంటుందా, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుందా? రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. బిఈ మెంబర్ కూడా హారిజాంటల్ చేయండి. యారో టువర్డ్స్ రైట్ ఉంటుందా, లెఫ్ట్ ఉంటుందా? రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. అవి రెండు రైట్ సైడ్ వచ్చినాయంటే మీకున్న కండిషన్ ఏంటి? సిగ్మా హెచ్ ఈక్వల్ టు 0. సిగ్మా హెచ్ 0 అవ్వాలంటే బీసీలో మెంబర్ యారో ఎట్లా ఉండాలి? లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి. ఇది అర్థమైందా? నేను చెప్పేది ఏంటంటే బిఏ మెంబర్ ఉంది కదా నాయనా, బిఏ మెంబర్ని హారిజాంటల్గా తిప్పండి. యారో టువర్డ్స్ రైట్ ఉందా, లెఫ్ట్ ఉందా? రైట్ ఉంది. బిఈని కూడా హారిజాంటల్గా చేయండి. బిఈ హారిజాంటల్గా చేస్తే బికి దగ్గర ఉన్న యారో రైట్ ఉందా, లెఫ్ట్ ఉందా? రైటే ఉంది. సో బీసీలో యారో ఎట్లా ఉండాలి? లెఫ్ట్కి ఉండాలి అని చెప్తున్నా. అర్థమవుతుందా? అర్థమైంది సార్.
సో అది వచ్చిన తర్వాత నవ్ యూ రిజాల్వ్ ఇంటూ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్. సో యాంగిల్ లెంత్ ఇక్కడ కూడా 60. సో కాబట్టి రెండు మెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 10/√3 ఇంటూ 1/2 ప్లస్ 10/√3 ఇంటూ 1/2 అంటే 5/√3 ప్లస్ 5/√3. 5/√3 ప్లస్ 5/√3 ఎంత అవుతుంది? 10/√3. అంతేనా కాదా? రెండు ఇన్క్లైన్డ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా నాన్న, రెండు హారిజాంటల్ గా రిజాల్వ్ చేస్తే 10/√3 ఇంటూ cos 60. cos 60 is 1/2 ప్లస్ అగైన్ బిఈ మెంబర్ తీసుకుంటే దాంట్లో కూడా ఫోర్స్ 10/√3 కాబట్టి 10/√3 ఇంటూ 1/2. సో 5/√3 ప్లస్ 5/√3. సో హౌ మచ్? 10/√3. అంతేనా? స్టిల్ అర్థం అవ్వాలా? అర్థమైంది సార్. యా. సో దిస్ మచ్ సింపుల్. కానీ మీకు గేట్ ఎగ్జామ్లో ఎట్లా ఇస్తారంటే గేట్ ఎగ్జామ్లో ఇంకా చాలా సింప్లిఫై అయిపోయేటట్టు ఇస్తారు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 65 he'll go with 45, 45, 90. If that is 45, 45, 90 then that also it will be very simple. అన్ని √2 వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇక్కడ 60 కాబట్టి √3 వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఇది అర్థమైందా? అర్థం అవ్వలేదా? అర్థమైంది సార్. సో ఇక్కడ మీరు లాజిక్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు సింపుల్గా ఈజీగా సాల్వ్ చేయాలంటే యాంగిల్ 60 అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు డిఫ్లెక్షన్లు కట్టేటప్పుడు గేట్ క్వశ్చన్లో హీ విల్ ఆస్క్ ఓన్లీ ఫర్ ద సిమెట్రిక్ స్ట్రక్చర్. వై? బికాస్ it will not be possible within a stipulated time if it is unsymmetric structure. So definitely he will give the symmetric structure only. సో మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ వేసుకోవాలి. 60 degrees వస్తే యాంగిల్ ఏం చేయాలి, 45 degrees వస్తే ఏం చేయాలి అనేది ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకుని దాని లాజిక్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని పెట్టుకున్నారనుకోండి సింపుల్గా వచ్చేస్తాయి. నేను చెప్పేది ఏంటంటే 60 degrees అయిందనుకో, సిమ్మెట్రిక్ స్ట్రక్చర్ అయిందనుకోండి, రియాక్షన్లో హాఫ్ అవుతాయా? రియాక్షన్లో హాఫ్ అయినప్పుడు ఫోర్స్ ఇన్ మెంబర్ ఏబీ కావాలంటే రియాక్షన్ RA మల్టిప్లైడ్ బై 2 డివైడెడ్ బై √3. అది ఆన్సర్ అంతే. అది R ఎంతన్నా కానివ్వండి మీ ఇష్టం. 60 degrees యాంగిల్ అయినప్పుడు ఏ దగ్గర మెంబర్ ఏబీలో ఫోర్సు రియాక్షన్ మల్టిప్లైడ్ బై 2 డివైడెడ్ బై √3 అది వాల్యూ. ఏదన్నా ఉండని RA, సో దాన్ని మల్టిప్లై చేసి వేయండి. RA 5, 10, 20, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. సో RA మల్టిప్లైడ్ బై 2 డివైడెడ్ బై √3. అదే హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ తీసుకున్నారనుకో దట్ ఓన్లీ రియాక్షన్ డివైడెడ్ బై √3 అంతే. సో ఇవి రెండు తెలిసిపోయినాయంటే సిమ్మెట్రిక్ కాబట్టి అటుపక్క కూడా సేమే ఉంటాయి. టాప్ బీసీ మెంబర్లో సేమ్ యాజ్ మెంబర్ బిఈ, ఏబి ఆర్ బిఈ. సో ఇట్లా లాజిక్ ఒక రిలేషన్ ఇఫ్ యూ డెవలప్ అండ్ కీప్ ఇట్ అసైడ్, సో దట్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. సో యూ ట్రై అండ్ డెవలప్ సమ్ రిలేషన్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. నేను చూడండి, నేను ఇది ఓన్గా చేశాను ప్రాబ్లం, బట్ నథింగ్ ఐ డిడ్. కాకపోతే మీకోసమని ఆ రియాక్షన్లో అవి క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన, లేకపోతే నేను రియాక్షన్లు కూడా కట్టాను. వై? బికాస్ ఐ నో సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్. సో మీరు కూడా ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద లాజిక్. ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. సరేనా? సో దట్ ఫోర్సెస్ యూ ఆర్ డన్. నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, so where he is asking to find out the deflection, he is asking to find out vertical as well as horizontal deflections at C. Kada, where is C point? This is the C point. Now after finding out the axial forces in the members, what to do? Suppose if I am finding the vertical deflection only, remove the actual loading and apply the vertically downward load of magnitude 1 kilonewton at the deflection point wherever you required. At that point you apply the vertically downward load. సో ఇప్పుడు ఎక్కడ అప్లై చేయాలి నేను లోడు? ఫిగర్ కనిపిస్తుందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఫిగర్ కనిపిస్తుంది కదమ్మా. లోడ్ ఎక్కడ అప్లై చేయాలి? సి దగ్గర అప్లై చేయాలి. ఎలా అప్లై చేయాలి? డౌన్వర్డ్ లోడ్ అప్లై చేయాలి. అప్పుడు యాక్చువల్ లోడ్ తీసేయాలి. ఇది అర్థమైందా? అర్థమైందా? అర్థం అవ్వలేదా? యా. నౌ
So now I told you in the beginning, so one relation. Suppose now see, so that 1 kilonewton load, if I draw a vertical line, from A it is 4.5 meters, from B it is 1.5 meters, total 6 meters kada. ఆ వర్టికల్ లోడ్ 1 కిలోన్యూటను ఏ దగ్గర నుంచి 4.5 మీటర్స్లో ఉంది, డి దగ్గర నుంచి 1.5 మీటర్లో ఉంది. కరెక్టా? కరెక్టా కాదా? వాటి రేషియో ఎంత? అప్పుడు 3/4 రేషియో. 3/4 రేషియో. కరెక్టా? అంతేనా కదా? టోటల్ 4 అయితే ఒకటి 3/4 ఉంది, ఇంకొకటి 1/4 ఉందని అర్థం. అవునా కాదా? 4 పార్ట్స్ అని అనుకుంటే టోటల్ 6 మీటర్స్లో ఒక్కొక్క పార్ట్ 1.5 మీటర్స్. అంటే 1.5 మీటర్ అనేది ఒక పార్ట్ అయితే 4.5 మీటర్స్ అనేది 3 పార్ట్స్. అవునా కాదా? ఓకే సార్. అర్థమైంది కదా నాన్న? సో ఇప్పుడు నేను 1 కిలోన్యూటన్ లోడ్ తీసుకుంటే రియాక్షన్లు కనుక్కోకుండా కూడా నేను ఫార్ములా వేయకుండా కూడా నేను రియాక్షన్లు చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 1 కిలోన్యూటన్ లోడు సపోర్ట్ డీకి దగ్గర ఉందా, సపోర్ట్ ఏకి దగ్గర ఉందా? డి. కాబట్టి ఏది ఎక్కువ లోడ్ తీసుకోవాలి? డి. ఎంత రేషియోలో తీసుకోవాలి? 3:1. అంటే 75% లోడు డి తీసుకోవాలి, 25% లోడు ఏ తీసుకోవాలి. టోటల్ లోడ్ ఎంత? 1. 1లో 75% అంటే ఎంత? 0.75. కాబట్టి రియాక్షన్ 0.75 డి దగ్గర ఉంటుంది, 0.25 ఏ దగ్గర ఉంటుంది. సింపుల్. అర్థమైందా లాజిక్? ఎస్ సార్. సో ఇప్పుడు ఈ లాజిక్ అర్థమైతే దీన్ని మళ్ళీ మీరు సాల్వ్ చేయకూడదు. నేను దీన్ని సాల్వ్ చేయకుండా నేనేం చేసినానంటే మీకు పైన ఒక ప్రిన్సిపల్ చెప్పిన. యాక్చువల్ లోడింగ్ వేసినప్పుడు 5 ఉంటే ఏబీ మెంబర్ ఎంత వచ్చింది ఆన్సరు? యాక్చువల్ లోడింగ్ 5 ఉంటే ఏబీ మెంబర్ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది ఫస్ట్ ఫిగర్లో? RA × 2/3. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే వేయండి. సో RA × 2/3 అంటే 0.5/3. అంతేనా? అవునా కాదా? ఏఈ వచ్చి RA/3. RA ఎంత? 0.25. సో దట్స్ వై 0.5/3. అవునా కాదా? అలాగే మీరు బిఈలో కూడా కట్టచ్చు, బీసీలో కూడా కట్టచ్చు. సేమ్ వాల్యూస్ అక్కడ ఉన్నాయి చూడండి, అదే వాల్యూస్ వచ్చి ఉంటాయి. ఇదమైందా ఈ పార్ట్? బీసీలో మెంబర్లో RA × 2/3. సో RA వచ్చి 0.25. 0.25 × 2 అంటే 0.5/3. సో 4 మెంబర్స్ వచ్చేసినాయి. అవునా కాదా? ఇప్పుడు సపోర్ట్ డి దగ్గర చూడండి. కానీ సపోర్ట్ డి దగ్గర నీకు రియాక్షన్ వాల్యూ మారింది కానీ ఫార్ములా మారలా. రియాక్షన్ వాల్యూ ఎంత? 0.75. ఫార్ములా ఏంటి? RB × 2/3. సో RB వచ్చి 0.75 × 2. సో 0.75 × 2 అంటే ఎంత? సో 1.5/3. దాంట్లో సగము హారిజాంటల్గా వస్తుంది. ఎందుకు సగం వస్తుంది? అక్కడ హారిజాంటల్గా రిజాల్వ్ చేసినప్పుడు cos 60 వస్తుంది కాబట్టి cos 60 అంటే 1/2. దేర్ఫోర్ సో 1.5/3 × 1/2 అంటే 0.75/3. సో అన్ని ఫోర్సులు వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు అర్థమైందా? అర్థం అవ్వలేదా? యా ప్లీజ్ చెప్పండి. డీసీలోనా? డీసీ డీసీలో కదమ్మా. డీసీలోనా ఈసీలోనా? ఈసీ. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నా సి ఈసీలో చేసుకోవాలంటే మీరు ఫస్ట్ ఎక్కడ తీసుకుంటారంటే మీరు లాజిక్గా ఆలోచించడం నేర్చుకోవాలి.
సో ఏవేవైతే కనెక్టెడ్ జాయింట్లు ఉంటాయో అవి చూసుకోండి ఫస్ట్. ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి అడిగిన డౌట్ సింపుల్గా సాల్వ్ అవ్వాలంటే ఐ హావ్ టు గో ఫర్ జాయింట్ ఈ. సికి పోతే మీకు కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే 3 మెంబర్లు ఉన్నాయి, ఒక ఫోర్స్ ఉంది కాబట్టి అది మీకు టైం పడుతుంది, బట్ వస్తుంది. నాకు ఈజీగా కావాలంటే ఐ హావ్ టు గో ఫర్ జాయింట్ ఈ. జాయింట్ ఈకి వెళ్ళాను అనుకో, ఆల్రెడీ నాకు బిఈలో మెంబర్ ఫోర్స్ తెలుసు, ఎంతది 0.5/√3. దాన్ని నేను వర్టికల్ కాంపోనెంట్ చేసినాను అనుకో, 2 సేమ్ యాంగిల్స్లోనే ఉన్నాయి, అవునా? బిఈ మెంబరు సిఈ మెంబరు సేమ్ 60-60 హారిజాంటల్తో ఉన్నాయి, అవునా కాదా? అవును సార్. సో సిగ్మా వి 0 అవ్వాలంటే ఫోర్స్ ఇన్ బిఈలో ఏమైతే ఉందో అదే సిఈకి కూడా ఉండాలి, అట్లయితేనే సిగ్మా వి 0 అవుతుంది. కాబట్టి ఆ ఫోర్స్ కూడా 0.5/√3. ఓకే సార్. కాకపోతే యారోస్ రివర్స్ అయింటాయి. యారోస్ రివర్స్ ఎందుకైనాయంటే సిగ్మా వి 0 అవ్వాలంటే ఒక యారో పైకి వెళ్ళాలి, ఒక యారో కిందికి రావాలి కదా. Sigma V, if you want to make 0, one arrow should go upward and other arrow should come downward కదా. 2 upward అయితే 0 ఎట్లా అవుతాయి? అవునా కాదమ్మా? ఈ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే యారో ఫస్ట్ది అప్వర్డ్స్ ఉంది బిఈ మెంబర్కి. సో దాన్ని నేను రిజాల్వ్ చేసినాను అనుకో, అది వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్ వెళ్తుంది. కాబట్టి ఈసీలో మెంబరు వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్ రావాలి, అవునా కాదా? కాబట్టి ఆ వాల్యూ కూడా అంతే ఉంటే మీకు 0 అవుతుంది, ఎందుకంటే 60-60 యాంగిల్ కాబట్టి బిఈలో ఎంత ఉందో సిఈలో కూడా అంతే ఉంటే నీకు 0 అవుతుంది. కాబట్టి ఆ ఫోర్స్ వాల్యూ 0.5/√3. సింపుల్. అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైంది కదమ్మా? యా. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్. నౌ ఐ వాంట్ ద హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ అట్ సి. హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ అట్ సి కావాలి అని అంటే నేను ఫోర్సు సి దగ్గర హారిజాంటల్గా అప్లై చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను హారిజాంటల్గా అప్లై చేసిన ఫిగర్ కనిపిస్తుంది కదా కదా, హారిజాంటల్గా కనిపిస్తుంది. కానీ మీరు ఇంపార్టెంట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ద హారిజాంటల్ లోడ్స్. ఇఫ్ ఎనీ హారిజాంటల్ లోడ్ కమ్స్, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి లేకపోతే రికార్డ్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇఫ్ ఎనీ హారిజాంటల్ లోడ్ కమ్స్ బిఫోర్ సాల్వింగ్ ద యాక్సియల్ ఫోర్సెస్ ఇన్ ద మెంబర్, యూ హ్యావ్ టు ఈక్వేట్ సిగ్మా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. then only proceed, otherwise you will not get the answer. So that's why, so sigma h I made it 0. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫోర్స్లో ఇక్కడ సిగ్మా సి దగ్గర, జాయింట్ సి దగ్గర ఇఫ్ ఐ అప్లైడ్ ఏ హారిజాంటల్ లోడ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1 kilonewton, దట్ సేమ్ ఐ జస్ట్ అప్లైడ్ అట్ ద జాయింట్ ఏ. వై? బికాస్ సిగ్మా హెచ్ షుడ్ బి 0. ఏ దగ్గర నేను హారిజాంటల్గా టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ అప్లై చేసినాను. సో నౌ సిగ్మా హెచ్ 0 సరిపోయింది, అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? హలో, సరిపోయిందమ్మా? Now we have to calculate the reactions. So now if the structure is subjected to complete horizontal loading, your vertical reaction value, total value is 0. But you have 2 reaction values which are opposite in nature. ఇది అర్థమైందా, అర్థం అవ్వలేదా? స్ట్రక్చర్ కానీ కంప్లీట్ హారిజాంటల్ లోడింగ్ ఉందనుకో, టోటల్ వర్టికల్ రియాక్షన్ వాల్యూ ఈజ్ 0, but you have a vertical reaction values which are opposite in nature. Yes or no? అంతే కదా. ఇప్పుడు సిగ్మా వి 0 అవ్వాలి కదమ్మా. సిగ్మా వి 0 అవ్వాలంటే ఒక అప్వర్డ్ ఉండాలి, ఒక డౌన్వర్డ్ ఉండాలి కదా. ఓకే సార్. సో కాబట్టి నేనేం చెప్తున్నా అంటే కంప్లీట్ హారిజాంటల్ లోడింగే ఉంటే, వర్టికల్ లోడింగ్ మాట్లాడట్లేదు, కంప్లీట్గా స్ట్రక్చర్లో హారిజాంటల్ లోడింగే ఉంటే టోటల్ వర్టికల్ లోడ్ ఈజ్ 0. కాబట్టి బట్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ ఆర్ఏ అండ్ ఆర్బి వాల్యూస్, ఐ మీన్ ఆర్ఏ అండ్ ఆర్డి వాల్యూస్.
బట్ దట్ వాల్యూస్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ ఆఫ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ ఆపోజిట్ ఇన్ సెన్స్. ఒకటి అప్వర్డ్ ఉంటే ఇంకో డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే సిగ్మా బి 0 అవ్వాలి కాబట్టి. అర్థమైందమ్మా? sir. Yeah. Now calculate that RA and RD values. RA and RD values కావాలంటే ఏం చేస్తాము? ఇప్పుడు I will take moments about A. If I take moments about A, RD multiplied by 6 is equal to 1 multiplied by ఆ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ కావాలి. ఆ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఎట్లా కడతారు చెప్పండి? వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఎక్కడ వరకు? సి దగ్గర నుంచి నేను డాటెడ్ లైన్ గీసిన చూడండి. ఆ డాటెడ్ లైన్ కావాలి కదా నాకు. ఆ డాటెడ్ లైన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ రాసినాను చూడండి. సో ఆ డాటెడ్ లైన్ డిస్టెన్స్ని y అనుకున్నాను. టోటల్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి ఆ డాటెడ్ లైన్ కింద బాటమ్ని హాఫ్లో కట్ చేస్తుంది. టోటల్ డిస్టెన్స్ 3 మీటర్స్ కాబట్టి హాఫ్ అంటే 1.5. సో అప్పుడు నేను tan θ వేస్తే tan 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y డివైడెడ్ బై 1.5. సో y వచ్చి 2.6 మీటర్స్ అవుతుంది. అర్థమైందా? అర్థం అవ్వలేదా? సి దగ్గర నుంచి ఐఎమ్ టేకింగ్ ద డాటెడ్ లైన్. ఓకే, సి దగ్గర నుంచి వర్టికల్గా డాటెడ్ లైన్ గీస్తే అది డిఈ మెంబర్ని సెంటర్లో కట్ చేస్తుంది. కరెక్టా కదమ్మా? Yes, sir. Sir. డిఈ మెంబర్ని సెంటర్లో కట్ చేస్తే సెంటర్ డిస్టెన్స్ వచ్చేంత 1.5. కాబట్టి నీకు ఆ డాటెడ్ లైన్ డిస్టెన్స్ కావాలని అంటే డాటెడ్ లైన్ y అనుకుంటే y డివైడెడ్ బై 1.5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan 60. సో y ఎంత వచ్చింది? 2.6 మీటర్స్ అవుతుంది. అంటే నా వాల్యూ వచ్చేసి RD మల్టిప్లైడ్ బై 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మల్టిప్లైడ్ బై 2.6 వేయాలి. అంటే RD వాల్యూస్ 0.43 వస్తుంది. RD వాల్యూ 0.43 వస్తుంది. RA వాల్యూ -4.3 వస్తుంది. కాబట్టి నేను డౌన్వర్డ్ వేసిన యారో. అర్థమైందా? అర్థం అవ్వలేదా? అర్థమైంది సార్. యా. సో ఇప్పుడు now see whatever I told the earlier formulas, that is applicable only if you have a vertical loads. Horizontal loads ఉంటే అప్లై అవ్వదు, అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. So now you have a horizontal load, now there is no direct formulas here. Now see, so కొన్ని చోట్ల అప్లై అవుతాయి, బట్ 0.43 అయిందనుకో, ఇక్కడ హారిజాంటల్ లోడ్ లేదు కాబట్టి జాయింట్ ఇది దగ్గర మెంబర్ డీసీలో ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది? RD మల్టిప్లైడ్ బై 2/√3. కాబట్టి ఆ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? ఎంత వచ్చిందమ్మా? 0.86/√3. ఓకే. హలో Sir. hello Sir. Yeah, now you just check it. So that value will become 0.86/√3. And now do the horizontal reaction. So similarly if you do it, you will get these values. మీరు చేసుకుంటాము అంటే ఓకే, చేయలేదంటే నేను చెప్పాలి. ఇంకా ట్రై చేస్తారా? Okay, sir. Now after doing all this, then you tabulate this one. Member P. So vertical load reactions I am that is for the vertical loading. KH means that is for the horizontal loading. And P multiplied by KV for vertical reaction. P multiplied by KH for the horizontal reaction. సో ఇక్కడ ప్లస్లు మైనస్లు ఎట్లా తీసుకోవాలి అంటే, ఇప్పుడు మెంబర్ ఫోర్సెస్లో యారోస్ టువర్డ్స్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ నెగటివ్, యారోస్ టువర్డ్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్ ద టెన్షన్. ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందు అనాలిసిస్ ఆఫ్ ట్రసెస్ చెప్పినప్పుడు చెప్పినా మీకు, యారోస్ టువర్డ్స్ ఉంటే
it is tension, so we have to take the negative value. Arrows away from each other unte you have to take the compression, so it is plus value. సో ఆ ప్లస్లు మైనస్లు చూసుకొని ఈ టేబుల్ వేయాలి. ఈ టేబుల్ వేసి ఓన్లీ యువర్ టార్గెట్ ఈజ్ దిస్ వాల్యూ సిగ్మా పీకేవి. సిగ్మా పీకేవి వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, సిగ్మా పీకేవి వాల్యూ ఆర్ సిగ్మా పీకేహెచ్ వాల్యూ, దెన్ హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ అనుకోవడం వెరీ సింపుల్. సో ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి హీ విల్ గివ్ ఫర్ 2 మార్క్స్. సో ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫర్ 2 మార్క్స్ యూ కెన్ స్పెండ్ అట్లీస్ట్ ఆరామ్సే 3 minutes. 3 minutesలో మీరు దీన్ని ఈజీగా చేయగలరు. ఈ టేబుల్లో ఎవరికన్నా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, నేను టేబుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఆర్ అదర్వైజ్ యూ విల్ మూవ్ టు సమ్ అదర్ ప్రాబ్లం. టేబుల్ వేసుకొని ట్రై చేస్తారా? సార్ యా ప్లీజ్ టేబుల్ ట్రై చేస్తారమ్మా. పి అనేది ఏంటి? ఒరిజినల్ లోడ్ వచ్చిన ఫోర్సెస్. కేవి అనేది వర్టికల్ లోడ్ వలన, యూనిట్ లోడ్ వర్టికల్గా పెట్టినాం కదా, దాని వలన వచ్చిన ఫోర్సెస్. కేహెచ్ అనేది హారిజాంటల్ లోడ్ వలన వచ్చిన ఫోర్సెస్. దెన్ మళ్ళా పి మల్టిప్లైడ్ బై కేవి, పి మల్టిప్లైడ్ బై కేహెచ్. కాకపోతే పి కేవి కేహెచ్ రాసేటప్పుడు సైన్ కన్వెన్షన్ యూజ్ చేయాలి. సైన్ కన్వెన్షన్ ఎలా తీసుకోవాలంటే, ఒక మెంబర్కి arrows towards unte that is tension, so we have to take negative. Member ki arrows away from each other unte that is compression, you have to take the positive. So fill the table, calculate it. Then to calculate your horizontal vertical deflection, the formula is sigma p kvl by ae. A sigma p kv value a table nunchi ostadi. Length of the member meeku already telusuntadi, divided by ae. వేసినారంటే వచ్చేస్తుంది. సార్ లెంత్ ఆఫ్ ది మెంబర్ అంటే ఒక్కొక్క మెంబర్ ఒక్కొక్క లెంత్ ఉంటుంది సార్. అట్లాంటి క్వశ్చన్ ఇవ్వరు నేను, మీకు అట్లాంటి క్వశ్చన్ ఇవ్వక, ఒక్కొక్క మెంబర్ ఒక్కొక్క లెంత్ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, సో యాక్చువల్గా ఈ క్వశ్చన్లో లెంత్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆర్ సేమ్. ఇఫ్ ద వాట్ ఎవర్ హీ ఆస్ దట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రూ. ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద మెంబర్ ఈజ్ సేమ్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ మోర్ కాలమ్ విచ్ ఇండికేటింగ్ ఎల్. అప్పుడు పీకేవి ఎల్ కూడా మల్టిప్లై చేయాలి. అంత పెద్ద ప్రాబ్లం రాకపోవచ్చు మీ గేట్కి. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? ఇంకొక టేబుల్, ఇంకొక కాలం ఇన్సర్ట్ చేసి ఎల్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు రైట్, అండ్ అట్ ఎవ్రీ ఫోర్స్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ పీ ఇంటూ కేవీ మల్టిప్లైడ్ బై ఎల్ వాల్యూ. దట్ టోటల్ సమ్మేషన్ యూ హ్యావ్ టు డూ. అట్ ద టైమ్ యూ విల్ గెట్ సిగ్మా పీ కేవీ ఇంటూ ఎల్, ఆర్ అదర్వైజ్ సిగ్మా పీ కేహెచ్ ఇంటూ ఎల్. So total sum you will get it divided by that AE. AE is anyway constant. Suppose ఆ అబ్బాయి అడిగిన దానికి యాడెడ్గా ఇంకొక వాల్యూ చెప్తాను చూడండి. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెంట్, ఏరియా డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు కదా మెంబర్కి, అవునా కాదా? ఏరియా ఉండొచ్చా ఉండకూడదా? ఉండొచ్చా ఉండకూడదమ్మా? ఉండొచ్చు సార్. ఏరియాకి మెంబర్ డిఫరెంట్ ఉంటే ఇంకొక కాలం వేసుకొని ఆ కాలంలో ఏరియా వేసుకొని, ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో ఏరియా న్యూమరేటర్లో ఉందా డినామినేటర్లో ఉందా? డినామినేటర్లో ఉంది. కాబట్టి మీరు ఈ టేబుల్లో ఈ లాస్ట్ 4th కాలం ఏమవుతుంది అప్పుడు? పి ఇంటూ కేవి ఇంటూ ఎల్ డివైడెడ్ బై ఏ. ఎవ్రీ ఫోర్స్కి ఆ వాల్యూ కట్టాలి. పి ఇంటూ కేవి ఇంటూ ఎల్ డివైడెడ్ బై ఏ వాల్యూ ఎవ్రీ ఫోర్స్ మెంబర్కి ఎంత అని కట్టిన తర్వాత అప్పుడు టోటల్ సమ్ చేసి టోటల్గా మీకు వచ్చిన వాల్యూ సిగ్మా పి కేవి ఎల్ బై ఏ వచ్చేస్తుంది. టోటల్ సమ్మేషన్లో ఓన్లీ డివైడెడ్ బై ఈ చేసి మీరు హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ కడతారు. బట్ అంత పెద్ద ప్రాబ్లం రాదు, డోంట్ వరీ. ఏ విల్ బి కాన్స్టెంట్ అండ్ ఆల్సో ఎల్ విల్ బి కాన్స్టెంట్. అంత పెద్దది ఇస్తే టేబుల్ పెద్దది అయిపోతుంది కదా మీకు. So this is how you have to do. చేస్తారా? చేస్తాం సార్. ట్రై చేయండి. మీకు ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగండి. నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు ప్రొసీజరు యూ వాంట్ టు సింప్లిఫై ఇట్. వన్స్ యూ నో ద లాజిక్ హౌ టు సింప్లిఫై ఫర్ ద గివెన్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఏ గివెన్ లెన్స్,
then that will fetch you. Why? Because I already told you, even if you get 2 marks more when compared to your friend, you are far ranks ahead. So be careful while choosing the question also to answer. So this is the question. Now this same thing we'll do for a frame, so that we'll complete all this thing. So yesterday's class, if I see, yeah, this problem. So for a frame, so this he is giving like a simple frame only. Horizontal and vertical deflections, if you want to find out by using energy principles, he is giving the very simple frame. If it is a difficult frame, there are many other methods to find out, so that we will see later. So slope, deflection, moment distribution methods are there. And now see, so he is asking to find out vertical and horizontal deflections at a particular place. So where he is asking find and horizontal deflection at the point C. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రేము డిఫ్లెక్షను ఓన్లీ క్యాంటిలివర్ బీమ్ ఉంది అనుకో, అప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ అట్ సి ఎంత అవుతుంది? బి దగ్గర ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఉంది అనుకో, ఇప్పుడు ఆ వర్టికల్ పార్ట్ ఏబి మెంబర్ లేకుండా బి దగ్గర ఒకటే ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఉంది అనుకోండి. సో వాట్ బికమ్స్ యువర్ వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్? వెరీ గుడ్. హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ఎంత? నిన్ననే చెప్పిన ఒక అబ్బాయికి లాజిక్ 0. లోడ్ వర్టికల్గా ఉంటే హారిజాంటల్గా డిస్ప్లేస్ అవుతుందా? అవ్వదా? లోడ్ వర్టికల్గా ఉందంటే హారిజాంటల్గా డిస్ప్లేస్ అవ్వదు కదమ్మా. కాబట్టి హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ఇస్ 0. కానీ ఇక్కడ దట్ ఈస్ నాట్ క్యాంటిలివర్ బీమ్, that is the frame. You have AB member also, then on that AB you have a connected member BC. So now how to draw it? So for this one, if you want to draw, you want to know the free body diagrams. What is free body diagram? Free body diagram ante enti? Isolation of the body and to represent all that forces acting on it and the reactions that is subjected to, and also the weights. So if these 3 are replaced after isolation of the body, that is called the free body diagram. Correct? So isolation ante connection lanni తీసేసి, ఏవేవైతే కనెక్టింగ్ లింక్ పాయింట్స్ ఉంటాయో ఆ లింక్ పాయింట్స్ తీసేసి, ఆ లింక్ తీసేయడం వలన వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఎఫెక్ట్స్ దట్ యు వాంట్ టు counteract, so that you have to replace it along with the weight. So that will be the free body diagram. Now here weight will be neglected, so we have to replace only with the reactions and the forces. Now see, first question is to find out the vertical deflection. So this one you have to do in the 2 parts. So for the member BC we have to do 1 time, and for the member AB you have to do 1 time, and you have to combine it to get the total deflection. Now if I take the free body diagram of the member BC, so BC దగ్గర C వచ్చి సింప్లీ సపోర్టెడ్, కానీ B వచ్చి ఏంటి? B ఫిక్స్డ్ కదా, అవునా కదా? B ఫిక్స్డ్ కాబట్టి ఏమేమి రియాక్షన్లు ఉంటాయి ఫిక్స్డ్ బీమ్కి, ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్కి? హారిజాంటల్ మూమెంట్ అండ్ వర్టికల్. యా, హారిజాంటల్ మూమెంట్ అండ్ వర్టికల్. వై ఐ డిడ్ంట్ రిప్రజెంట్ హారిజాంటల్? హారిజాంటల్ ఎందుకు పెట్టలేదు నేను? కంప్లీట్ గా లోడ్ వర్టికల్ గా ఉంది కాబట్టి హారిజాంటల్ రియాక్షన్ పెట్టినా కూడా హెచ్ వాల్యూ 0. సో దట్స్ వై ఐ డిడెంట్ పుట్ సిగ్మా హెచ్ వాల్యూ. అవునా? లోడ్ కంప్లీట్ గా వర్టికల్లే ఉంది కాబట్టి హెచ్ వాల్యూ విల్ బికమ్ 0. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ పుట్టింగ్ దట్. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ 2 పారామీటర్స్? వన్ ఈజ్ W, అదర్ ఈజ్ M. సో M వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? మూమెంట్ వాల్యూ W into L is the moment. సో ఆ ఫోర్స్ అంతా మీకు తెలుసు ఇప్పుడు. సో వర్టికల్ రియాక్షన్ ఎంత అవుతుంది? W. ఎందుకని W? సిగ్మా V is equal to 0 అవ్వాలి కాబట్టి కదా, అవునా కదమ్మా? అంటే సార్. సో ఫర్ దట్ నౌ యూ రైట్ MX వాల్యూ.
So mx value, if I take the section from the right hand side, mx value ఎంత అవుతుంది? w into x కదా, w into x. సో మనం ఎస్టర్డేస్ ఫార్ములా చూస్తుంటే స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా ఏంటి? అదర్వైజ్ డెల్టాకి డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ 1/ei ఇంటిగ్రల్ 0 to L m ఇంటూ డో m బై డో w ఇంటూ డిఎక్స్ కదా. ఫార్ములా చెప్పినా నీకు ఆల్రెడీ, చెప్పానా లేదమ్మా? డైరెక్ట్గా డెల్టా కనుక్కోవాలంటే 1/ei ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to L ఇంటూ mx ఇంటూ డో mx బై డో w ఇంటూ డిఎక్స్ కదా. సో mx తెలుసు కాబట్టి డో mx బై డో w కట్టండి. సో డో mx బై డో w ఎంత అవుతుంది? x. ఇప్పుడు మీకు ఆ ఫార్ములా తెలుసు, ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది ఫార్ములా మీకు? WL3/3ei వస్తుంది. వస్తుందా రాదా? సో నేనేం చెప్తానంటే మీకు ఆల్రెడీ ఈ బి సపోర్ట్ ఫిక్స్డ్ అని తెలిసినప్పుడు మీరు ఇంత చేయనవసరంలా, మీకు డైరెక్ట్గా తెలుసు ఇది ఫిక్స్ అయినప్పుడు దట్ బికమ్స్ లైక్ ఏ క్యాంటిలీవర్ బీమ్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఏ పాయింట్ లోడ్ అట్ ద ఫ్రీ ఎండ్. సో యువర్ డెల్టా వాల్యూ విల్ బి WL3/3ei. సో ఇదంతా చేయకుండా మీరు సో ఆ క్యాంటిలీవర్ పోర్షన్కి WL3/3ei డైరెక్ట్గా రాసేసుకోవాలి. మీరు దీన్ని చేయకూడదు ఎగ్జామ్లో. ఎక్కడ చేసేది మీరు ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ రాసి ఏదో ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామో థర్డ్ ఇయర్ ఎగ్జామో రాస్తే ఇట్లాంటివి చేయాలి. గేట్లో ఇట్లాంటివి చేయనవసరంలా, ఎందుకంటే దట్ బి విల్ బికమ్ యాజ్ ఏ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్. సో దట్ బికమ్స్ లైక్ ఏ క్యాంటిలీవర్ బీమ్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఏ పాయింట్ లోడ్ అట్ ద ఫ్రీ ఎండ్. Therefore deflection value at B is equal to WL3/3ei, that you already know. So there is no point to do here. ఓకేనా? కాకపోతే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చేసేది ఇట్లా అని చెప్పడానికి చెప్తున్నా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు యూ క్యాల్కులేటెడ్ వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ బీసీ. నౌ ఫైండ్ అవుట్ ద వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ ఏబి. ఇప్పుడు ఏబికి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ గీయాలి. సో ఏబికి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ గీస్తే ఎట్లా వస్తుంది? ఇట్లా వస్తుంది చూడండి. సో ఏ దగ్గర మీకు ఇప్పుడు నేను హారిజాంటల్ లోడింగు వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్ ఉంది కాబట్టి సి దగ్గర దాన్ని రీప్లేస్ చేయాలంటే ఐ హావ్ టు రీప్లేస్ ఇట్. సో దట్ లోడ్ విచ్ ఈస్ యాక్టింగ్, లేకపోతే మీరు ఇట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇవి చదివారా? ఏవి? పోర్టల్ ఫ్రేమ్స్ యూజింగ్ క్యాంటిలీవర్ బీమ్ మెథడ్, పోర్టల్ ఫ్రేమ్ మెథడ్ చదివినారా? సబ్స్టిట్యూట్ ఫ్రేమ్ మెథడ్, అప్రాక్సిమేట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అని ఒక యూనిట్ ఉంటుంది మీకు. చదివారా చదవలేదా? అప్రాక్సిమేట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ చదివారా చదవలేదా? పోర్టల్ ఫ్రేమ్ మెథడ్, క్యాంటిలీవర్ మెథడ్, సబ్స్టిట్యూట్ ఫ్రేమ్ మెథడ్ అని ఉంటాయి. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి నో ఇష్యూ. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి, జాయింట్ బి అనేది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలనా వద్దా? జాయింట్ బి అనేది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలనా వద్దా? ఉండాలి. దాన్ని అగ్రీ చేస్తారా? ఉండాలి కదమ్మా. ఉండాలన్నప్పుడు బీసీ మెంబర్ తీసుకున్నారు కదా, బీసీ మెంబర్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ బి దగ్గర ఏం రాసినారు? వర్టికల్లీ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ గీస్తున్నారు, మొమెంటు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ గీస్తున్నారు. కనిపిస్తుందా ఇక్కడ? నేను ఇప్పుడు జూమ్ చేశాను చూడండి, అక్కడ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది సార్. ఇది మెంబర్ దేనికి? ఇది బీసీ మెంబర్ కి, బట్ అట్ ద పాయింట్ బి. అవునా కదా? సో ఇప్పుడు నేను ఏబి మెంబర్ కి రీప్లేస్ చేయాలంటే దీనికి ఆపోజిట్ వేయాలి, అప్పుడే ఆ బి జాయింట్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటుంది. అవునా కదా? ఈ ఫోర్సులు జాయింట్ బి అనేది ఈక్విలిబ్రియం లో ఉండాలి. ఈక్విలిబ్రియం లో ఉండాలంటే సిగ్మా వి 0 అవ్వాలి, సిగ్మా ఎం 0 అవ్వాలి, సిగ్మా హెచ్ 0 అవ్వాలి. లక్కీగా సిగ్మా హెచ్ వాల్యూ మీకు లేదు కాబట్టి అది ఫర్గెట్. సో సిగ్మా వి వాల్యూ అప్వర్డ్స్ ఉంది, ఎం వాల్యూ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంది. కాబట్టి నేను ఫ్రేమ్ కి రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు బి జాయింట్ ఆపోజిట్ లో వేసి ఉండాలి, అప్పుడే ఈ జాయింట్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నట్టు. అవునా కదా? Yes sir. That's what I did here. You just see in the second page. Second page లో యారో బి దగ్గర డబ్ల్యూకి ఎట్లా వేసిన? డౌన్వర్డ్ వేసిన. ఇంతకుముందు అప్వర్డ్ ఉంది, అది డౌన్వర్డ్ అయింది. సో సిగ్మా వి 0 అయింది. ఇక్కడ ఎం ఎట్లొచ్చింది? ఎం క్లాక్ వైజ్ ఉంది, అక్కడ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంది, కాబట్టి ఆ రెండు వాల్యూస్ కూడా 0 అవుతాయి. అర్థమైందా?
అర్థమైందా అర్థం అవ్వలేదా? ఎస్ సార్, అర్థమైంది. అర్థమైంది. నౌ ఇప్పుడు వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో తీస్తున్నా కాబట్టి దట్ డాటెడ్ లైన్ ఐ జస్ట్ డ్రాన్ ఇట్ అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ వాల్యూ యాజ్ వై. వై బికాస్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద వర్టికల్ డైరెక్షన్. హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే సెక్షన్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను, వర్టికల్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ వై. సో ఇప్పుడు ఎంవై ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఎంవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం అంతే. ఎందుకని ఎం? ఆ డబ్ల్యూ ఏమైంది? ఆ డబ్ల్యూ దట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ దట్ సెక్షన్ కదా. దట్ సెక్షన్ పాసింగ్ త్రూ అయితే దాని మూమెంట్ ఏమవుతుంది? జీరో కదమ్మా. యాక్సిల్ డిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి జీరో. అంటే డబ్ల్యూ వలన జీరో అయింది. ఆ ఎం ఒకటి వచ్చింది, కానీ ఎం వాల్యూ ఎంత? డబ్ల్యూఎల్ కదా. సో కాబట్టి ఎంవై ఏమైంది నాకు? డబ్ల్యూఎల్. సో దెన్ క్యాలిక్యులేట్ డో ఎంవై బై డో డబ్ల్యూ. సో డో ఎంవై బై డో డబ్ల్యూ ఎంత అవుతుంది? ఎల్ అవుతుంది. కరెక్టా? నౌ యు నో ద ఈక్వేషన్. సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్ అండ్ సింప్లిఫై ఇట్. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఆ వాల్యూ వస్తుంది. WL²H/EI అని వస్తుంది. అవి రెండు వాల్యూస్, ఫస్ట్ ఉన్న వాల్యూ సెకండ్ ఉన్న వాల్యూ రెండు కలిపితే దట్ బికమ్స్ యువర్ టోటల్ డిఫ్లెక్షన్ అట్ ద సి ఫర్ దట్ టోటల్ ఫ్రేమ్. సో ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ గీసుకొని ఎంఎక్స్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకొని దెన్ క్యాలిక్యులేట్ డో ఎంఎక్స్ బై డో డబ్ల్యూ వాల్యూ, then calculate directly the deflection by using the formula delta is equal to 1/I into integral 0 to L mx into dou mx by dou x dou w into dx వేస్తే వస్తుంది. చేస్తారా? చేయగలరా? చేయలేరా? అంతే కదా. వర్టికల్ ఇక్కడ ఫ్రేమ్ చూడు, ఫ్రేమ్ హైట్ చూడు, హైట్ హెచ్ కదా. క్వశ్చన్ లో ఏబి హైట్ హెచ్ అని ఇచ్చినారు. దట్స్ వై యు ఆర్ పుట్టింగ్ ద లిమిట్ 0 to h. అర్థం అవ్వాలా? అంతే, సింపుల్. అర్థమైందా నాన్న? యా. Now the next problem is a bit difficult problem. You have to find out the horizontal deflection. కానీ నిన్న మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పిన గుర్తుందా? సో క్యాసిగ్నోస్ ఫస్ట్ థియరం ఏం చెప్తాదంటే డిఫ్లెక్షన్ కనుక్కోవాలి అంటే ఏ డైరెక్షన్లో అన్నా కానీ ఆ డైరెక్షన్లోనే లోడ్ ఉండాలి. అప్పుడే మీరు డైరెక్ట్గా అప్లై చేయగలరు. లేదంటే ఏం చేయమని చెప్పినా? లేదంటే ఏదో చేయమని చెప్పినా? లేదంటే మీరు ఒక ఇమాజినరీ లోడ్ అజ్యూమ్ చేసుకోమని చెప్పినా? గుర్తొచ్చిందా? ఇప్పుడు నేను హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ అట్ సి కట్టాలంటే నాకు సి దగ్గర హారిజాంటల్ లోడ్ ఉందా లేదా? లేదు. కాబట్టి నువ్వేం చేసుకోవాలి? హారిజాంటల్ లోడ్ ఉంది అన్నట్టు అజ్యూమ్ చేసుకోవాలా. అజ్యూమ్ చేసుకొని దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద సేమ్ ప్రొసీజర్. సో ఇప్పుడు నేను అజ్యూమ్ చేసుకొని బీసీకి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ గీసినా చూడండి. సో అజ్యూమ్ చేసుకున్న ఫోర్స్ని క్యూ అనుకున్నాను. సేమ్ అలాగే ఫస్ట్ సెక్షన్లో మాదిరే సెక్షన్ అట్ ఎక్స్ఎక్స్ డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాను. ఎంఎక్స్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ చేసినాను. సో ఎంఎక్స్ వాల్యూ ఆ సెక్షన్ దగ్గర తీసుకుంటే క్యూ వచ్చేసి ఆ సెక్షన్ ద్వారానే పాస్ అవుతుంది కదా. కాబట్టి దాని ఫోర్స్ 0 అయిపోతుంది ఆల్రెడీ. అవునా కదా? Q is passing through that section, therefore moment of that Q about that section is 0 కదమ్మా. అంతే సార్. కాబట్టి సేమే వస్తుంది W into X. అప్పుడు డో ఎంఎక్స్ బై డో క్యూ కట్టాలి. ఎందుకు డో క్యూ కట్టాలి? ఇంతకుముందు ఎందుకు డో డబ్ల్యూ కట్టినాము? ఏ డైరెక్షన్లో అయితే లోడ్ ఉంటుందో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దాన్ని కదా డెరివేట్ చేయాల్సింది మనము. సో డో ఎంఎక్స్ బై డో క్యూ కట్టాలి. డో ఎంఎక్స్ బై డో క్యూ అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ కాన్స్టెంట్ ఉంది. సో కాబట్టి దట్ వాల్యూ విల్ బికమ్ 0. కాబట్టి హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ఫర్ ద మెంబర్ బీసీ కూడా టోటల్గా 0 అయిపోతుంది అంతే. అవునా కదా? డో ఎంఎక్స్ బై డో ఎక్స్ అనే డో ఎంఎక్స్ బై డో క్యూ 0 అయిందంటే మీకు డిఫ్లెక్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/EI ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to L
ఇంటూ mx మల్టిప్లైడ్ బై డో mx బై డో క్యూ. డో mx బై డో క్యూ 0 అయిందనుకో టోటల్ టర్మ్ ఎంత అవుతుంది? 0. కాబట్టి అది 0 సరిపోయింది. దెన్ కమ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫర్ ఎ వర్టికల్ మెంబర్. సో ఇక్కడ కూడా మీరు సిగ్మా హెచ్ ఈక్విలిబ్రియం సాటిస్ఫై చేయాలి కాబట్టి క్యూ వాల్యూ ఇట్లా వస్తుంది ఇప్పుడు, కరెక్టా? సో క్యూ వాల్యూ ఇట్ విల్ గెట్ ఆటోమేటికలీ దట్ వే and W will be there, that M value will be there. Now for that you find out My value. So ఇప్పుడు My కట్టాలంటే ఓన్లీ W ఫోర్స్ రాదు, Q వస్తుంది, దట్ M వస్తుంది. సో My is equal to M multiplied by Q into Y, అంతేనా? M అంటే WL కాబట్టి టోటల్ ఈక్వేషన్ My is equal to W into L ప్లస్ Q into Y వచ్చింది, కరెక్టా? సో అప్పుడు డో mx బై డో క్యూ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది, సెకండ్ టర్మ్ y 1 మిగులుతుంది, అవునా కదా? సెకండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ క్యూ మీరు పార్షియల్ డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు y కదా వచ్చేది మా. ఫస్ట్ టర్మ్ WL కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 0 అయిపోయింది. విత్ రెస్పెక్ట్ క్యూనే మీరు డెరివేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డో My బై డో క్యూ వచ్చేసి y అవుతుంది, అంతే కదా? Yes, sir. దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ఫార్ములా బై టేకింగ్ ద లిమిట్ 0 to h. చేసిన తర్వాత ఆ క్యూని ఇగ్నోర్ చేయాలి. ఎందుకు క్యూని ఇగ్నోర్ చేయాలి? క్యూ ఈజ్ అన్ ఫిక్సిషియస్ లోడ్, దట్ ఈస్ ఇమాజినరీ లోడ్ దట్ యు ఆర్ పుట్టింగ్. సో అక్కడ 0 పెట్టేసి సింప్లిఫై చేసినారనుకోండి, మీకు హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ఫర్ ద మెంబర్ AB వచ్చేస్తుంది, వర్టికల్ మెంబర్. ఆ హారిజాంటల్ మెంబర్కి వర్టికల్ మెంబర్కి టోటల్ కూడినారంటే యూ విల్ గెట్ ద టోటల్ హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్. సింపుల్. అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇలా చేయాలి మా హారిజాంటల్ వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్స్. ట్రస్సెస్ కానీ ఫ్రేమ్స్ కానీ ఎట్లన్నా ఇవ్వని. దీంట్లో మీకు డెఫినెట్లీ ఐ గెస్ యూ విల్ గెట్ 1 క్వశ్చన్, హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ అండ్ వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ఫర్ ద ట్రస్సెస్ అండ్ ఫ్రేమ్స్లో మీకు డెఫినెట్గా 1 వే ఆర్ అదర్లో 1 మార్క్ క్వశ్చనా, 2 మార్క్ క్వశ్చనా, లేకపోతే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంకా. సో యూ విల్ గెట్ 1 క్వశ్చన్. సో యూ జస్ట్ ప్లీజ్ గో త్రూ, understand the basics, then do it. You will definitely crack the gate, I am sure. So this is the today's class. Then tomorrow onwards we will see the static and kinematic indeterminacies and some matrix methods. So we will finish that. We will finish the total structures part. Okay na? సార్ ఒకవేళ మాకు చెప్పండి. అకాడమిక్ ఇయర్ లో మ్యాట్రిక్స్ మెథడ్ లేకపోయినా గేట్ లో ఉంటుంది సార్? అకాడమిక్ మీకు బీటెక్ కరికులంతో సంబంధం లే గేట్కి. ఎందుకంటే మీ యూనివర్సిటీలు మీకు అటానమస్ ఉంది కాబట్టి, మీకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి, మీరు సిలబస్ ఫ్రేమ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి మీకు మ్యాట్రిక్స్ మెథడ్స్ లేకుండా ఉండొచ్చు. కానీ గేట్కి మ్యాట్రిక్స్ మెథడ్స్ షూర్గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే మ్యాట్రిక్స్ మెథడ్స్ ఈజ్ నౌ ద వర్సటైల్ మెథడ్ టు అనలైజ్ ద స్ట్రక్చర్స్. వై? బికాస్ మీరు మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఫండమెంటల్గా మీకు రిజల్ట్స్ అనాలిసిస్ చేయాలంటే రీసెర్చ్ అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఫెమ్, ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్. సో ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్స్ కావాలంటే మీకు మ్యాట్రిక్స్ మెథడ్స్ కావాలి. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు చూడండి, మీకు ఇదే ప్రాబ్లమ్ని 4/4 అన్నోన్ ఇచ్చినారనుకోండి, మొమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెథడ్లో కానీ కనీస్ మెథడ్లో కానీ 4/4 అన్నోన్ ఇస్తే ఎట్లా చేయగలరు? చేస్తారా మీరు? చేయలేరు. అదే కానీ మీకు ఆ మ్యాట్రిక్స్ మెథడ్స్ తెలిసినాయనుకోండి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో మ్యాట్రిక్స్ మెథడ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ గేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓన్లీ ఫండమెంటల్సే అడుగుతారు మ్యాట్రిక్స్ మెథడ్లో, కానీ మీకు సిలబస్లో అయితే చాలా ఉంటుంది. ఓకే, డోంట్ వరీ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫండమెంటల్స్. సో ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకున్నారంటే సాల్వ్. ఓకేనా? సో రేపు స్టాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ, ఎల్లుండి కైనమాటిక్ ఇండిటర్మినెన్సీ, దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ విల్ డూ ద మ్యాట్రిక్స్ మెథడ్స్ అండ్ విల్ క్లోజ్ ద స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్ పార్ట్. ఓకేనా? Yeah, all the best. You just work out some time so that it will be easy for you to understand. Okay na? Okay. Okay ma, have a good day. Have a good day.
థ్యాంక్ యూ